وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد مقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيدنا شراب الجنة صلوات بھیج دیں على محمد اللهم صل على محمد ذہن احمد ہے گفتگو شروع کرنے والے موقع ایسا نہ ہو میں پڑھتا رہا ہوں تھکے ہوں خاموش بیٹھے رہے تھوڑا سا کمیونیکیشن ہوگی نا تو پھر بات سے نکلتی جائے گی تو ازان بدر گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام مومنین بالخصوص وقت کے امام کی بارگاہ میں ہمارے امام حسن کے آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں دیکھیے امام حسن علیہ السلام پہلے تھوڑی سی امام کی زندگی کو سمجھ لیجیے پھر بات کرنے میں آسانی ہوگی اگر امام کی حیات پر ہم نظر ڈالیں تو پنجتن میں امام کا چوتھا نمبر ہے پنجتن پاک میں امام چوتھے نمبر پہ ہے اور 14 معصومین میں اگر دیکھیں تو امام چوتھے نمبر پہ ہیں اور اگر امامت میں دیکھیں تو امام دوسرے نمبر پر ہے اور یہ وہ شہزادہ ہے جس کے لیے اگر تاریخ میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑا سا زندگی حیات امام کو دیکھ لیں سن 15 رمضان سن 3 ہجری کو امام کی ولادت ہے اور امام کی جو امامت کا عرصہ ہے وہ 10 سال کا ہے سن 50 ہجری میں امام کی شہادت ہے 28 رجب سن 50 ہجری میں امام کی شہادت ہے اور امام کی جو ازواج ہے وہ تاریخ میں 6 ہے اور یا 7 تعداد سے زیادہ تعداد نہیں ہے اس کے علاوہ امام کی جو اولاد ہے وہ 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں جو تاریخ میں ملتا ہے یہ ہے امام کا جو ولادت ہے وہ مدینے میں ہے اور امام کی جو مدفن ہے وہ بھی مدینے میں جنت البقیع میں ہے تو یہ تو ہے خلاصہ امام کی حیات کا اب آئیے امام حسن ہیں کون امام حسن ہیں کون بہت کم ذکر ہوتا ہے اس امام کا ہمارے حلقوں میں بڑا کم ذکر ہوتا ہے لیکن سنیں تو امام حسن ہے کیا جب امام کی ولادت ہوئی جب دنیا میں امام آئے تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا امام نے امام حسن کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ یہ میرے کل میں سے ہے یہ میرے کل میں سے ہے اب آپ آئیے 13 رجب کو لے کے چلو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام کا جملہ کیا تھا 13 رجب کو جب علی دنیا میں آئے تھے اور 16 رجب کو جب علی کی ماں علی کو لے کر کعبۃ اللہ سے نکلی تھی تو ہاتھ میں غیبی نے ایک صدا دی تھی خلق تو من کلی کہ اس کو میں نے اپنے کل سے خلق کیا ہے اس کو میں نے اپنے کل سے خلق کیا یعنی علی ہے خدا کا کل علی ہے خدا کا کل یہاں علی نے اللہ نے کیا کہا اس کو میں نے اپنے کل سے خلق کیا ہے اور علی نے حسن کے لیے کیا کہا یہ میرا کل ہے یہ میرا کل ہے تو جو اللہ کے خلق سے خلق ہوتا ہے جو اللہ کے کل سے خلق ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں جو علی کے خلق سے جو علی کے کل سے خلق ہو اسے حسن مولا کہتے ہیں پوری توجہ سے دیکھیے اب جملہ آپ کو اب دینا چاہ رہا ہوں کہ 15 رمضان کو علی نے کیا کہا یہ میرے کل میں سے ہے تو جناب سیدہ کے گود میں حسن نہیں تھا بلکہ کلیات پروردگار آئی تھی صلوات بھیج دیں ابھی بھی جو نہیں پہنچے نا میں جس طریقے سے انداز بیان کرنا چاہتا تھا نا اپنے انداز سے سنا نہیں پھر سنی حسن کیا ہے اگر توجہ ہے تو بیان کر پھر سنی حسن کیا ہے سنتے ہیں کہ علی نے سورج کو پلٹایا تھا سنتے تھے کہ علی نے سورج کو پلٹایا تھا بعد مولا کائنات کچھ لوگ آئے امام حسن کے پاس اور آ کر کہا اے فرزند رسول اے ولایت کے وارث اے علی کے وارث یہ بتائیے آپ کے بابا نے سورج کو پلٹایا تھا کہ آپ پہ بھی وہ معجزہ ہے کیا آپ پہ بھی وہ معجزہ ہے پوری توجہ سنیے گا ایک لفظ میرا ضائع ہوا مجھے بڑا افسوس ہوگا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں امام نے ایک حجرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پہ جاؤ جیسے وہ حجرے میں گئے کا پردہ اٹھاؤ جیسے پردہ اٹھایا کسی شخصیت کو دیکھا اور چیختے واپس آئے امام پوچھا وہ کون ہے امام نے پوچھا کیوں چیختے واپس آئے کس کو دیکھا کہا وہاں پہ علی ہے وہاں پہ شہادت علی کے بعد کا واقعہ کہا وہاں پہ علی ہے وہاں پہ علی ہے تو میں جملہ دوں گا وہ تو پوری توجہ جو ڈھلتے ہوئے سورج کو پلٹائے اسے علی کہتے ہیں جو علی کو پلٹائے اسے حسن کہتے ہیں
क्या, फिर बात करते हैं आगे हसन है क्या। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, सुनते ना, अली का हुक्म चलता है कायनात पर, अली का हुक्म चलता है कायनात पर, कायनात के जरे जरे पर अकीदा है, ईमान है, अली का हुक्म चलता है कायनात पर। 21 रमजान को, 21 रमजान से पहले, जब अली की शहादत से पहले अली ने वसीयत की थी कि मेरा बेटा हसन, जब मेरे जनाजे को लेकर जाओ, एक मंजिल पे शख्स मिलेगा, उसको मेरा जनाजा दे देना। मसाइब में सुनते हैं, उसको मेरा जनाजा दे देना, लेकिन उससे पूछना नहीं कि वो कौन है, उससे पूछना नहीं है कौन है, पूछना नहीं कौन है। इमाम की वसीयत थी अली को, अली की वसीयत थी मौला हसन को कि बेटा उसे पूछ, जनाजा दे देना, पूछना नहीं। और किस रमजान को मसाइब में आप सुनते रहते हैं कि जब अली का जनाजा लेकर इमाम हसन गए, और वही हुआ जो अली ने बताया था, एक शख्स आया जनाजा लेने के लिए, जैसे इमाम हसन ने जनाजा दिया, जहन मेरा हसन कैसे किते, इससे बड़े तारो इमाम हसन का मैं करवा नहीं सकता। अब जो मैं जुमला दे रहा हूँ आपको, अगर अब जब आए वही हुआ जैसा कि वो शख्स आया, उसने कहा अली का जनाजा दो। जैसे ही अली का जनाजा दिया और वो शख्स जनाजा लेकर चलने लगा, इमाम हसन ने कहा रुक जाओ, इमाम हसन ने कहा रुक जाओ। जैसे वो शख्स रुका, इमाम करीब गए, कहा अपना तारुफ करा, तू है कौन, अपना तारुफ करा, तू है कौन, अपना तारुफ करा, तू है कौन। उस जनाजा लेने वाले ने कहा, आपके बाबा ने कहा था कि पूछना नहीं है, पूछना नहीं है। जुमला सुने इमाम हसन का, खुदा की कसम कमाल कर दिया इमाम ने। जैसे कहना इमाम ने कहा था, तुम्हारे बाबा ने कहा था कि पूछना नहीं उससे, इमाम ने कहा वो उस वक्त के हुज्जत थी, मैं इस दौर की हुज्जत हूँ, वो उस दौर की हुज्जत थी, मैं इस दौर का हुज्जत हूँ। बताओ कौन है तू, अपना तारुफ करा। अब जो निकाब हटाया तो कोई और नहीं था, अली था। निकाब हटाया, निकाब हटाया तो कोई और नहीं था, अली था। अब जुमला ले जाने मोहतरम, जिसका हुक्म कायनात मानती है उसे अली कहते हैं, जो जिसका हुक्म कायनात मानती है उसे अली कहते हैं, और जो अली किसी और का हुक्म माने उसे हसन कहते हैं। हुक्म तो माना, हुज्जत का हुक्म था ना। अब आप घबरा गए, अली जनाजे में आए कैसे। जो दुनिया के हर इंसान के जनाजे में आता है, वो अपने जनाजे में नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात, घबरा नहीं गए। पूरी तवज्जो मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो, आजा मेरी आवाज जा रही। इमाम हुसैन, इमाम हसन है कौन, तो तारुफ है इमाम हसन का। अभी तो हयात इमाम को तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तवज्जो से बहुत। इमाम हसन वो हैं कि जब इस दुनिया में आए, दुनिया में इमाम का जब ज़हूर हुआ, जब इमाम इस दुनिया में ज़ाहिर, दुनिया में विरादत हुई, इमाम आए जब इस दुनिया में इमाम, तो जैसे ही इस दुनिया में आए इमाम, सूरह इन्ना आतैना की तफसीर बनकर आया है। इन्ना आतैना की तफसीर बन के आया है मौला। इमाम हसन की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इमामत में पहले हसन है फिर हुसैन है, पहले हसन है फिर हुसैन है। इमाम हसन आए, इमाम बनकर नहीं आए, रसूल की आंखों की ठंडक बनकर आया है। इमाम बनकर नहीं आए, अली के दिल का चैन बन के आया है। सिर्फ इमाम बन के नहीं आया, बल्कि अली की इमामत का वारिस बन के आया है। सिर्फ इमाम बन के नहीं आया, बल्कि इमाम हुसैन का भी इमाम बन के आया है। पहले चादर ततहीर में पहले हसन है फिर हुसैन है। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम। अब दुनिया में सुनते रहते ना, उलमा से भी सुनते हैं, पढ़ा भी आपने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र का तवाफ फरिश्ते करते हैं। फरिश्ते इमाम हुसैन की कब्र का तवाफ फरिश्ते करते रहते हैं। अज़ाने मोहतरम, ये मैंने तारीख में पढ़ा अपनी आंखों से कि जब ये ज़हन में रहे, 70,000 फरिश्ते, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 70,000 फरिश्ते सुबह जाते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आ जाते हैं। जो फरिश्ता एक मर्तबा जाता है, कयामत तक फिर उसकी बारी नहीं आएगी। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, कब्र की मंज़िलत ये है कि अगर एक फरिश्ता चला जाए तो कयामत के बाद फरमाते उसकी फिर कभी भी बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते आ रहे हैं, इतने फरिश्ते आ रहे हैं। और वही इमाम जिसकी कब्र पर इतने फरिश्ते आ रहे हों,
جب 28 سفر کو دنیا سے امام رخصت ہوئے اور 61 ہجری تک 28 رجب سن 60 ہجری تک یہ جتنا وقت گزرا ہے مدینے میں امام حسین کا، تاریخ لکھتی ہے کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ امام حسین نے جا کر امام حسن کی قبر کا طواف نہ کیا ہو. اور جس کی قبر کا طواف فرشتے کریں اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین حسن کی قبر کا طواف کرے اسے حسن کے صلوات میں جا رہے ہوتے ہیں. ارے بات سمجھ میں زیادہ گھبراہٹ نہیں ہے میرے دوستو. خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. گھبراہٹ نہیں ہے میرے بھائی، بڑی سمپل بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، بڑی بات نہیں کر رہا میں. اچھا اب آئیے ذرا محترم امام کا علم، امام حسن کا علم. بچپن کا زمانہ ہے امام کا، رسول خطبہ دے رہے ہیں، امام بیٹھے ہیں، لیکن دیکھ آسمان کی طرف رہے، دیکھا آسمان کی طرف، صحابہ بیٹھے ہوئے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن کا دیکھ آسمان کی طرف. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم سب تو آپ کو غور سے سن رہے ہیں لیکن آپ کا نواسہ آپ کو غور سے نہیں سن رہا. رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، یہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. پوری توجہ. ذرا مطلب رسول کا جملہ بتاؤں آپ کو. کہا ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کا یہ شہزادہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. رسول نے ڈانٹ کے کہا الفاظ ہے تاریخ میں یہ کہ رسول کے الفاظ ہے تاریخ میں کہ اللہ تیرا منہ توڑ دے. یعنی جلالت کا اظہار کیا رسول نے، غصے کا اظہار کیا کہ اللہ تیرا منہ توڑ دے. جس بات کا پتہ نہ ہو اس پر بولا نہ کرو، جس بات کا پتہ نہ ہو اس میں بولا نہ کرو. یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ آسمان کی طرف، آپ کی طرف نگاہ نہیں ہے اس کی. کہا تجھے نہیں پتا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. لوح محفوظ کا. ہمارے طرفین والوں نے یہ حدیث ہے ان کے پاس لکھا ہوا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھتے تھے تو جب آنکھیں کھولتے تھے تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. تو جس کا بچپن یہ ہو اور یہ علم امام حسن کو آیا کہاں سے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ جیسے امام حسن دنیا میں آئے رسول نے اٹھایا اپنی زبان مبارک حسن کے دہن میں. عجیب گھرانہ ہے یہ خدا کی قسم. اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو نا، ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، جیسے کوئی گھر بچہ بڑے نے اٹھایا اور اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال دے، بڑے مرد تو دور کی بات ہے، پہلے تو عورتیں ماریں گی اس کو. پہلے جو مولوی کہتا ہے نا رسول ہم جیسا، ان کو کہو کہ عمل کرے. تمہارے گھر میں نواسا کوئی پوتا پیدا ہو اپنی زبان ڈالو پھر اس کے دہن میں تو پتہ چلے. بھائی عورتیں دور، مرد تو دور کی بات ہے، تمہیں عورتیں اپنے گھر میں نہیں آنے دے گی کبھی، کوئی اور آنے دے گی. کیوں؟ اس لیے کہا کہ بھائی کیوں نہیں جانے؟ اس لیے کہ تمہارے اندر، تمہارے زبان میں جراثیم ہے، یہ جراثیم منتقل ہو جائیں گے، تمہاری بیماری منتقل ہو جائے گی. تو جن کے اندر بیماریاں ہوں وہ بیماریاں منتقل کرتے ہیں، جن کے اندر طہارت اور علم ہے وہ طہارت اور علم منتقل کرتے ہیں. امام رسول نے اپنا علم رسالت امام حسن کو دیا، علی کو دیا، پھر حسن کو دیا، پھر حسین کو دیا. یہ گھرانے میں رواج ہے. امام حسن وہ امام ہے جب تک امام حسن حیات تھے امام حسین نے کبھی کسی کام میں پہل نہیں کی. جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، دنیا کہتی ہے نا کہ امام حسن کی جگہ اگر امام حسین ہو، امام حسین کی جگہ اگر امام حسن ہوتے تو شاید امام حسین جنگ نہ کرتے، امام حسن جنگ نہ کرتے. یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری سوچ ہے. حسن بڑے کو حسن کہتے ہیں اور حسن کو چھوٹا کرو تو حسین کہتے ہیں. اگر حسن کو چھوٹا کرو تو حسین کہتے ہیں. بازار مطلب کیا کہتے ہیں کہ اگر امام حسن ہوتے تو شاید جنگ نہ کرتے، امام حسن ہوتے تو بھی وہی کرتے جو امام حسین نے کیا تھا، اور امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن نے صلح نہیں کی تھی. اگر جملہ ہضم کر سکے تو امام حسن نے صلح نہیں کی تھی، امام حسن سے صلح کی گئی تھی. امام حسن سے صلح کی گئی تھی. امام حسین نے جنگ نہیں کی تھی، امام حسین سے جنگ کی گئی تھی. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ امام حسن نے صلح کی دلیل یہ ہے کہ امیر شام، تاریخ میں لکھا ہے امیر شام، لیکن وہ بھکاری شام تھا، ابھی آپ کے سامنے ثابت کرتے ہیں. اس نے
कागज कलम भेजा था इमाम हसन के पास कि ऐ अली के बेटे, ऐ हसन, जो शर्तें हैं लिख लो, वो मुझे मंजूर हैं। जो शर्तें हैं मुझे मंजूर हैं, जो शर्तें हो लिख लो, मुझे मंजूर है। शर्तें कौन लिखवाता है? शर्तें कौन लिखवाता है? कि जो शर्तें हैं लिख लो, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। जो शर्तें हो लिख लो, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। शर्तें मनवाता कौन है? वो जो फतेह होता है या वो जो शिकस्त खाता है? इमाम फतेह होकर अपनी तमाम शर्तें मनवाई, सब शर्तें लिखी। और ये तारीख का अजीब तारीख की अजीब सितम जरीफी है कि जब रसूल मांग रहे थे कागज कलम तो दे नहीं रहे थे, नवासे ने मांगा नहीं था, खुद उठा के भेज दिया था कि हसन जो लिखना है लिख लो, जो लिखना है लिख लो। हसन ने तारीख में ये फतेह इमाम हसन की, जैसे रसूल के सुलह हुदैबिया की थी तो मुनाफिकीन ने एतराज किया था कि भाई ये कौन सी फतेह की, ये क्या कर दिया रसूल ने, लेकिन अल्लाह ने उस फतेह को फतेह मुबीन करार दिया। और इमाम ने जो फतेह की, इमाम ने जो सुलह की, लोग कह रहे ये क्या कर लिया इमाम ने, ये क्या कर लिया इमाम ने, ये क्या कर लिया इमाम ने, लेकिन वही सुलह बाद में पता चला इमाम की फतेह थी। इमाम की हमारे अपने एतराज करते हैं सुलह इमाम हसन पर, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसको छेड़ नहीं रहा, बस आपको किसी और जगह लेके जा रहा हूँ। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, अजीब तारीख है इमाम हसन की, खुदा की कसम। इमाम मदीने के गली से गुजर रहे थे, जैसे जा रहे थे, सामने एक शख्स लेटा हुआ था, न हाथ काम करते हैं, न पाँव काम करते हैं, न जिस्म काम करता, सिर्फ सर है जो थोड़ा बहुत हिला देता है, पड़ा हुआ है। कोई सीधा करता है सीधा हो जाता है, उल्टा हो जाता है उल्टा होता है, ऐसे पाँव है। इमाम घोड़े पे आ रहे हैं इमाम हसन। जैसे इमाम घोड़े पे आ रहे हैं, उसने सोचा जहन में कि काश मेरे हाथ और पाँव काम कर रहे होते तो मैं इमाम को इमाम जब आ रहे थे ना, जैसे इमाम के हाथ से चाबुक गिर गया, तो काश मेरे हाथ और पाँव में इतनी ताकत होती, वुसअत होती कि मैं ये इमाम को उठा के दे देता। इमाम उसके करीब आए, जैसे करीब आए ना इमाम ने कहा सोच क्या रहा है, उठा के दे दे। सोच क्या रहा है, उठा के दे दे। तारीख हैरान हुआ क्या? वो कुन का मालिक है, ये मजहर कुन है। वो सोचता है, ये करके दिखाते हैं कि अल्लाह कैसे कुन करता है। सलात भेजते हैं, चलेंगे आगे थोड़ा, साथ है थोड़ा सा आगे चले। सलात भेजे आले मोहम्मद इमाम हसन, अजीब शख्सियत है इमाम, क्या मर्तबा है इमाम का जिक्र बहुत मुख्तसर होता है हमारे। 15 रमजान अगर मना ली तो कर लिया जिक्र, 28 रजब, 28 सफर पे अगर किसी खतीब किसी मौलवी हिम्मत हुई तो इमाम का जिक्र कर लिया, नहीं तो किसी और का जिक्र कर लिया। इसमें यकीन करें, इसमें हमारा कोई, इसमें बड़ा जो बड़ी कोताही है हमारी अपनी है, इन खतीबों का मौलवियों का कोई कसूर नहीं है। अगर आप अपने घर में, इमाम बारगाह में, कहीं पर भी जिस मासूम की मजलिस कर रहे हैं, जिस मासूम की महफिल कर रहे हैं, आप उस खतीब को, मौलवी को बाउंड करें कि जिस इमाम की विलादत है, शहादत है, उसका जिक्र करें, ताकि पता तो चले दुनिया को कि सिर्फ अली इमाम नहीं है हमारे 13 और भी हैं। जैसा अली बेमिसाल है वैसे वो बेमिसाल है। अली हमारी पहचान है, इसमें कोई शक नहीं, अली हमारी पहचान है। अली का नाम बड़ों को मुर्दा कर देता है, वो अलग मसला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने 11 इमामों को छोड़ दें। इस वक्त हमारा अलमिया पता है, जानते हैं क्या है? हमारी कौम सिर्फ 3 इमामों तक महदूद है। यकीन करें, 3 इमामों, इमाम अली, इमाम हुसैन और इमाम ज़मान, बस। बीच में पूरा सिलसिला ही गायब है। किसी से भी पूछ ले, कोई नहीं, पता ही नहीं, बताएगा नहीं आप। अली को क्यों मानते हैं कि 13 रजब पे हर वो काम कर रहा है जो अली ने हराम करार दिया, हर वो काम कर रहा है, और वो काम कर रहा है, बड़ी माजरत के साथ। उन्हें न पढ़ाना कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हकीकत है, हर वो काम कर रहा है जो शरीयत मोहम्मदी में हराम, हर वो काम 13 रजब को कर रहा है, हर वो काम कर रहा है। अच्छा, मैं तो निकलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद से ज्यादा खुशी इनको हो रही है, रसूल से ज्यादा खुशी इनको है। रसूल को खुशी नहीं थी, इनको खुशी ज्यादा होगी। 13 रजब की 1400 बाद इनको याद आ गया कि अली पैदा हुए काबे में, आप ये करो, वो भी करो, वो भी, हर वो काम जो हराम हो वो अली की विलादत पे हिलाल हो जाता है। तो इसलिए अली याद है 13 रजब को, खैबर का जिक्र करो, अली खंदक, ये सब याद है, इसलिए अली याद है। इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, 10 मुहर्रम मनानी है, 10 दिन मनवाने,
चालू बनाना है, जंजीर जनी करना है, इमाम हुसैन याद है। फिर बीच वाला सिलसिला कहाँ चला गया, इमाम हसन से लेकर इमाम हसन असगरी तक पता ही नहीं कहा। इमाम ज़माना क्यों याद है कि बारवा आने वाला है, बस आने वाला है, इमाम आएगा, इमाम बस ये याद है, इमाम आएगा, उसकी गैबत में जिम्मेदारी क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना वो पता ही नहीं है, बस इमाम आएगा। अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हर मोमिन को हर जगह, हर जहाँ पे आजाद, हर चीज हर जगह अल्लाह इमाम मौला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। कहीं पर कोई, अगर कहीं पर अल्लाह न करे कोई सा वाक़या हो जाता है तो ज्यादा ज्यादा जुमला क्या होता है, इमाम खुद देख लेंगे। जब इमाम देख लेंगे तो फिर तुम क्या कर रहे हो, तो खत्म करो ना अपनी जिंदगी, खत्म करो। यही तो मसला था कि करबला में बहत्तर आए थे, तो सबकी सोच यही थी कि इमाम खुद कर लेंगे, तो 72 आए थे, वही 72 इमाम हुसैन के साथ आए। आज अपना मुआवजा करें बैठकर, मौजू का जुमला नहीं लेकिन देखे जा रहा हूँ, अपना मुआवजा करें बैठकर, सोचे कि हम उन कूफियों से बदतर है जो इमाम हुसैन के दौर में थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इमाम को मारा था, क्या किया था उन कूफियों ने, इमाम हुसैन को मारा था, नहीं मारा था ना, इमाम को छोड़ दिया था, खामोशी इख्तियार की थी। आज हमने क्या किया है, हम क्या किया है, छोड़ के बैठ गए ना इमाम को, बस खामोश बैठे, घरों में बैठे, अपने बच्चों की फिक्र है, सब चीजें फिक्र है, घर बनवाएंगे, इस बेटे का कमरा हो, बेटी का कमरा हो, माँ का कमरा हो, बाप का कमरा हो, ये सब कुछ। कोई कमरा है इमाम ज़माना का, वाह सही वाह कमाल, कोई कमरा है घर में इमाम ज़माना का, बिल्कुल कि भाई ये जगह, ये मेरे इमाम की जगह है, यहाँ पे इमाम आके बैठेंगे। अच्छा हमारे घर इमाम नहीं है, तुम्हारा घर है इमाम जी आके आने जैसा, तुम्हारा घर है, गाना तुम्हारे घर में है, शरीयत में जो इस काम के लिए मना किया गया वो तुम्हारे घर में है, टेलीविजन तुम्हारे घर में, सब चीजें तुम्हारे घर में पड़ी है, फिर क्या करेंगे इमाम आकर। अच्छा सब बातों को छोड़ दो, सब चीजों को छोड़ दो, इस वक्त इमाम आ जाए, हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हम जितने बैठे हैं, हम औरों की बात नहीं करते, जितनी बात करते, इमाम यहाँ आ गए, इमाम वक्त आ गए, और आकर कहे फसी भाई आप, फसी आपका मोबाइल दो, हमारा मोबाइल इस काबिल है कि इमाम को दे, हमारा मोबाइल है इस काबिल, नौजवान से गुफ्तगू करो, हमारा है इस काबिल, तो अपने किरदार को ऐसा बनाओ, सलात भेजिए आले नहीं कहाँ से कहाँ बात चलेगी, कहाँ से कुछ सलात भेज दें आले मोहम्मद इमाम हसन मौला बेमिसाल है, इमाम जैसा जैसा इल्म इमाम हसन के पास है, ऐसा जैसा इल्म इमाम अली के पास है, वही इल्म इमाम हसन के पास है। कैसर रोम ने चंद सवालात लिख के भेजे गरीब शाम के पास, जब या एक पहले मैं शुजात इमाम पर बात करूं फिर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इमाम हसन शुजा नहीं थे, इमाम हसन ने जंग नहीं की थी, इमाम हसन शुजा नहीं थे। जंगे जमल तो जो है जाने मोहतरम सुनेंगे या थक गए, सुनेंगे। जंगे जमल जैसे जंग शुरू हुई, अली ने जनाबे हनफिया से कहा कि बेटा हनफिया जाओ जाकर हमला करो और इस पूरे लश्कर को तहस नहस कर दो, कल्ब लश्कर पे, मैं मना पे, मैं सरा पे हमला करो, उनको खत्म तहस नहस कर कर। जैसे इमाम जनाबे हनफिया गए, अली के बेटे हैं, जैसे मैदान में गए, जंग लड़ रहे हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही जो अली चाह रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही जो अली चाह रहे हैं। इमाम से मौला कायनात से हसन ने कहा बाबा इजाजत दे मैं जाऊं, बाबा इजाजत दे मैं जाऊं। जैसे ही मौला हसन गए, मैमने पे हमला किया, मैसरे पे हमला किया, कल में लश्कर में दाखिल हुए, तहस नहस किया लश्कर को, वापस आए। इमाम जनाब हनफिया भी वापस आए, इमाम हसन भी वापस आए। जनाब हनफिया आए लेकिन बड़े घबराए हुए, बड़े घबराए हुए अंदाज में। इमाम हसन ने कहा बाबा कैसी जंग लड़ी। इमाम हसन ने दाद, इमाम मौला कायनात ने दाद दिया। जैसे जनाब हनफिया को गले से लगाया, इमाम जनाब मौला कायनात ने जैसे इमाम जनाब हनफिया को अपने गले से लगाया, जनाब हनफिया बड़े ही मायूस, कहा बाबा मैं वो कुछ न कर पाया जो हसन ने कर दिया, मैं उसका मुकाबला न कर पाया। पूरी तवज्जो सुनिएगा, मैं तब उसका मुकाबला नहीं कर पाया इमाम हसन का। मौला कायनात से फर्क कह रहे हैं जनाब हनफिया, मैं हसन का मुकाबला नहीं कर पाया, जैसे उसने जंग लड़ी ऐसे मैं नहीं लड़ पाया। इमाम मौला कायनात ने माथा चूम कर जनाब हनफिया से कहा बेटा तुम्हारा हसन से मुकाबला क्या है, तुम अली के बेटे हो, वो रसूल का बेटा। से क्या मुकाबला, जंगे जमल को फतेह करने वाला इमाम हसन है।
اور جنگ صفین جب جنگ صفین پر غریب شام کی فوج نے قبضہ کیا اور علی کے لشکر میں بات پتہ چلی کہ شام کے فوجیوں نے پانی کے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، امام حسن نے لشکر لیا، کہا بابا میں جاؤں، کہا جاؤ بیٹا، لشکر لیا امام حسن نے، جیسے حملہ کیا لشکر پر، لشکر کو ایسے ہی دوڑایا جیسے عہد میں دوڑ رہے تھے، ایسے ہی دوڑا جیسے عہد میں دوڑ رہے تھے، اور اتنا آنکھوں میں اتنا جلال تھا کہ ہر شامی دوسرے سے کہہ رہا تھا حسن علی کا بیٹا ہے، وہی جلال ہے جو علی کی آنکھوں میں ہوتا ہے، گھاٹ خالی کروایا، گھاٹ پہ قبضہ کیا۔ اب علی کے لشکر والوں نے امام حسن سے کہا کہ مولا پانی بند کر دیں، مولا انہوں نے بھی پانی بند کیا تھا، ہم بھی بند کر دیں۔ امام حسن نے کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ علی والوں کا کردار ہے، پانی بند نہ کرنا، چھوڑو جتنا چاہے لے جائے۔ صلوات بھیجو نعرہ حیدری، امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ ہر ایک بات سمجھ میں جانے وہ، یہ ہے امام کی شجاعت۔ امام کی تلوار نہیں اٹھائی، امام نے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، مشیت خدا کے تحت چلتے ہیں، اللہ نے منع کیا، تلوار نہیں اٹھائی، صلح کرنی ہے صلح کر۔ تو کہتے نا کہ اگر امام حسن حسین ہوتے، یہ ہوتے، ایک دلیل دیتا ہوا جاؤں اس بات پر تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ رسول نے دونوں شہزادوں کو، جب عید کا دن، سنا ہوا واقعہ آپ نے، رسول نے دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، حسن کو حسین کو دونوں پہ کاندھوں پہ بٹھایا، اور سواری بن کر جب رسول چلنے لگے تو دونوں شہزادوں نے کہا نانا باقی جتنی بھی سواریاں ہیں ان سب کی بھاگیں ہیں، ہماری مہارے نہیں ہیں۔ رسول نے اپنی زلفیں دے دی۔ اب بچے ہیں نا، بچوں میں ضد ہوتی ہے نا، اگر ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں کاندھے پر اور چلیں تو ایک کہے گا اس طرف چلو، ایک طرف جائیں، اس طرف چلو، تو یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، ان پر ضد ہو، یہ ضد کر سکتے ہیں، ایک حسن کہے گا ادھر چلو، حسین کہے گا ادھر چلو، کہا وہ تمہارے گھر کے بچے ہیں جو ضد کرتے ہیں، یہ رسالت کے گھر کے بچے ہیں، جو حسن کی مرضی وہی حسین کی مرضی، جو حسین کی مرضی وہی حسین کی حسن کی مرضی ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ مہار، اچھا جب مہار رسول چل رہے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سب کس کی امتی ہیں؟ رسول کی امتی ہیں نا، رسول کی امتی ہے نا۔ اچھا جتنے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب امتی ہیں رسول کے۔ اچھا اگر بزم میں رسالت میں تمام انبیاء آ جائیں، رسول بیٹھے ہیں تو تمام انبیاء بیٹھیں گے، رسول کھڑے ہو گئے تو تمام انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، رسول چلیں گے تو تمام انبیاء اس کے پیچھے چلیں گے، رسول دائیں مڑیں گے تو تمام انبیاء دائیں مڑیں گے، رسول بائیں مڑیں گے تو تمام انبیاء بائیں مڑیں گے۔ تمام انبیاء جب رسول دائیں مڑیں گے تو انبیاء دائیں مڑیں گے، رسول بائیں مڑیں گے تو انبیاء بائیں مڑیں گے۔ انبیاء رسول کے پیچھے ہیں، رسول حسن اور حسین کے پیچھے ہیں۔ کہ میرے بچے کیا کہتے ہیں؟ صلوات بھیجیں آل محمد۔ علم امام حسن، امیر شام نے سوالات لکھ کے بھیجے غریب شام کو، جب صفین کی جنگ ہونے والی تھی۔ وہ امیر شام جب صفین کی جنگ ہونے سے پہلے، کیونکہ ہر کوئی دونوں دعویٰ یہ تھا کہ میں رسول کا جانشین ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں رسول کا جانشین ہوں، تو قیصر روم نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا کہ یہ کچھ سوالات ہیں لے جائیں اور ان کے جوابات لے کے آئیں، جو ان سوالات کے جوابات صحیح دے گا وہی رسول کا صحیح جانشین ہوگا۔ قیصر روم سے شام کی حکومت نے بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے کیونکہ مال آتا تھا وہاں سے، تو وہ وزیر جب قیصر روم کا وزیر جب شام کی حکومت کے دربار میں پہنچا، بڑا بہترین طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ان کو یہ سوچ تھا کہ جیسے پاکستان میں امریکہ کے آتے ہیں نا لوگ، ان کا استقبال کیا بڑا مال آ جائے گا، تو وہ بھی یہ سوچ کے بیٹھے بڑا مال آ گیا، قیصر روم آ گیا، بس اب تو یہ بارے نہارے ہو گئے سب کو۔ لیکن قیصر روم نے اب جو وزیر آیا اس کو بڑی خاطر تواضع کی، اس نے کہا، جو فقیر شام تھا اس نے کہا کیسے آنا ہوگا؟ اس نے کہا چند سوالات ہیں، ان کے جوابات چاہیے۔ پریشان ہو گیا، پہلا سوالات کون سے؟
کہا کیسر روم نے کہا ہے کہ یہ بتاؤ، توجہ ہے، کیسر روم نے کہا ہے، کیسر روم نے پہلا سوال یہ پوچھا، یہ بتاؤ کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا اچھا دوسرا سوال بتاؤ۔ وزیر بڑا حیران ہو، پہلے کا جواب دیا نہیں، دوسرا سوال بتاؤ۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسر روم نے یہ پوچھا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا سوچ کر، فقیر شام نے سوچ کر کہا تیسرا سوال بتاؤ۔ وہ کیسر اور حیران ہو گیا کہ پہلے کا جواب نہیں دیا، دوسرے کا جواب نہیں، تیسرا سوال۔ کہا اچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ پوچھا حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، حق اور باطل میں کتنا فرق ہے؟ سوچ کر پھر کہا تھا اچھا پھر کوئی اور سوال بھی ہے؟ اس نے کیسر روم نے کہا بھائی آپ 3 سوال پوچھو، ان کا جواب نہیں دیا تو چوتھا کیا پوچھوں آپ سے؟ کہا نہیں پوچھو جواب سے، چوتھا جواب آ جائے۔ کہا کیسر روم نے پوچھا وہ کون سی 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں، وہ کون سی چیزیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہے؟ اچھا کوئی اور سوال بھی ہے؟ کہا کیسر روم نے کہا ہے کہ یہ کائنات میں یہ شیشی دی ہے، اس شیشی میں اس نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو بھر دے۔ بڑا پریشان ہو گیا، اتنی شیشی میں کائنات کی کہاں سے آئے گی؟ اچھا اب اس نے کیا کیا، فقیر شام نے کیا کیا، کہا کہ آپ ایسا کریں اس کو لے جائیں، اپنے حوالے سے کہا کہ لے جائیں، ان کو کمرہ دکھائیں، ان کو آرام کروائیں، اور وزیر سے کہا 3 دنوں کے بعد ہم تمہیں ان سوالوں کے جوابات دیں گے، 3 دن کے بعد ہم تمہیں سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہو گیا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا۔ فقیر شام آیا، اپنے ایک سپاہی کو کہا ادھر آؤ، جلدی جلدی کوفے جاؤ، کوفے میں ایک بیٹھا ہے، جلدی جلدی کوفے جاؤ، کوفے میں بیٹھا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے سلونی سلونی قبل تقدمونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، وہی ان سوالوں کے جواب دے دے گا، لیکن پہلے کوفیوں کا لباس اتارو، پہلے یہ شامیوں کا لباس اتارو، کوفیوں والا لباس پہنو پھر جاؤ۔ وہ لباس اتارا، شامیوں کا لباس اتار کر کوفیوں کا لباس پہن کر تیار ہو کر یہ کوفہ روانہ ہوا۔ جیسے کوفے میں داخل ہوا، منبر کوفہ پر وجہ اللہ کا چہرہ جلوہ نگاہ تھا، بیٹھا ہے اللہ کا چہرہ، ید اللہ زبان سے علم جاری ہے، دعویٰ کر رہا ہے پوچھو مجھ سے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رازوں کو جانتا ہوں، ید اللہ ہاتھ ہوا میں بلند ہے، فضا میں بلند ہے، علم کے دریا بہ رہے ہیں۔ وہ شخص آیا، سب کو چیتا پارتا وہ آ کے منبر کے برابر میں بیٹھ گیا۔ علی نے ہر کسی کے سوال کا جواب دیا، ہر کسی کے سوال کا جواب دیا۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنے سوال ہو رہے تھے سب کے جواب علی دے رہے تھے، سب کے جواب علی دے رہے تھے۔ جب تمام سوالات کے جوابات علی دے چکے، علی نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ وہ شامی اٹھا اور اس نے کہا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، چند سوالات ہیں جو ان کے جوابات میں چاہتا ہوں۔ توجہ کرے، جاگے تو میں علی کا جواب سناؤں، اگر تھک گئے تو نہیں گزرنے محترم، پوری توجہ، پوری توجہ۔ اب وہ دھوکہ دینے آیا کس کو؟ علی کو، لباس کوفی والا پہ کر کہتا ہے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں، چند سوالات ہیں ان کے جوابات چاہیے۔ جیسے اس نے کہا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں، علی نے کہا نہ تو میرا چاہنے والا ہے نہ کوفہ کا رہنے والا ہے، نہ تو کوفہ کا میرا چاہنے والا ہے نہ کوفہ کا رہنے والا ہے، اور جو سوالات تو لے کے آیا ہے تو بتائے گا یا میں جوابات بتاؤں؟ تو بتائے گا یا میں جوابات بتاؤں؟ تجھے امیر شام نے بھیجا ہے، سوالات لے کر ان کے جوابات چاہیے، تجھے کیسے روم نے سوالات پوچھے، مولا ایسا ہی ہے جواب دے دیں۔ جتنے سوالات ہو رہے تھے سب کے جوابات امام علی دے رہے تھے، لیکن جب وہ شامی سامنے آیا اب علی کو امام حسن کو کہا کہ حسن بیٹا جواب دو۔ حکمت تو دیکھے نا مولا کائنات کی، حکمت تو دیکھے نا علی کی، جتنے سوالات ہو رہے تھے سب کے جوابات علی دے رہے تھے، تو یہاں پہ کیوں کہا حسن کو کہ حسن جواب دو؟ کیوں کہا حسن کو جواب دو؟ اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ یہی شامی شام میں جائے گا اور جا کر بتائے گا کہ جواب علی نے نہیں دیے، جواب حسن نے دیے ہیں، تو ان کو پتا چل جائے گا کہ صرف علی علی نہیں ہے، حسن بھی وار سے علی ہے۔ آواز بھیج دیں۔ حیدری خوشنودی امام زمانہ باواز بلند تر صلوات۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے ساری موجود؟ امام حسن بیٹا حسن سوالات کے جوابات دو۔ امام حسن کھڑے ہوئے، کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے؟
کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ خدا کی قسم دنیا کو پتہ نہ چلتا نہ امام نے بتایا مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ امام نے کہا مشرق سے مغرب کا فاصلہ اتنا ہے جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے، جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے۔ کہا دوسرا سوال پوچھو گا، دوسرا سوال یہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے کہا جب کہا یہ بتاؤ زمین سے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے کہا ایک نگاہ کا فاصلہ ہے، نگاہ نیچے کرو زمین پر ہے، اوپر کرو آسمان پر ہے، نیچے کرو زمین پر ہے، اوپر کرو آسمان پر ہے۔ امام نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ نور ہے اور یہ نور کا اختیار ہے کہ چشم زدن میں قاب قوسین سے ہو کر واپس بھی آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اختیار ہے، اس نور کا اختیار ہے زمین سے آسمان کے ایک نگاہ کا۔ مولا حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے کہا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ بڑا وہ کیسے؟ کہا یہاں پہ کوئی 4 انگلیاں ہیں، جو کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے۔ کان سے سنو وہ باطل ہے، جو حق سے دیکھو وہ، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے۔ کہا مولا وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں؟ امام نے کہا سن، سمجھو ہے، امام نے کہا سن، وہ 10 چیزیں سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ سخت ہے پتھر، پتھر سے زیادہ سخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، لوہے سے زیادہ سخت ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی سے زیادہ سخت ہے وہ ابر جو اس پانی کو لے کر گھومتا رہتا ہے، اس ابر سے زیادہ سخت ہے ہوا جو اس ابر کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے، اس ہوا سے زیادہ سخت ہے وہ فرشتہ جو اس ہوا کو چلاتا ہے، اور اس فرشتے سے زیادہ سخت ہے موت جو اس فرشتے کو بھی مار دے گی، اور موت سے زیادہ سخت ہے ملک الموت جو موت کو بھی مار دے گا، اور ملک الموت سے زیادہ سخت ہے امر پروردگار۔ اور سائل سن، نحن امر اللہ، ہم زیادہ خدا کے امر ہیں۔ آخری سوال کمال کا سوال ہے، آخری چھوٹی سی شیشی میں کائنات بھر دو، کائنات کی ہر شے بھر دو، ہر شے بھر دو۔ پہلے تو یہ سوچے شے ہے کیا؟ کائنات میں کائنات کی ہر شے شیشی میں بھر دو، ہر شے، ہر شے۔ یہ کرسی جس پہ بیٹھا ہوں میں یہ شے ہے، میرا لباس شے ہے، یہ جس میں آپ بیٹھے ہیں چاندنیوں پر یہ شے ہے۔ کائنات میں جتنی آپ نگاہ اٹھاتے ہیں آسمان میں ستارے، کروڑوں ستارے، یہ سب شے ہیں۔ 18,000 عالمین شے ہیں، فرشتے شے ہیں، جنت شے ہے، انبیاء شے ہیں، انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سب شے ہیں، جہنم شے ہے، کعبہ قوسین شے ہے، لوح محفوظ شے ہے، انبیاء شے، سب جتنی بھی سب شے ہے۔ کہتے کائنات کی ہر شے اس میں بھر دو، کائنات کی ہر شے سے بھر دو۔ علی نے کمبر کی طرف اشارہ کیا، علی نے کمبر کی طرف اشارہ کیا، علی نے جیسے اشارہ کیا، علی نے اشارہ کیا کمبر کی طرف، کمبر علی کا غلام ہے، کہا کچھ نہیں، اشارہ کیا۔ غلام کہتے ہی اسے ہے جو اشارہ سمجھ جائے، اور علی جیسا مولا ہو، علی جیسا مولا۔ توجہ ہے جانے محترم، کمبر کا ایک سنتا جاؤ سنیں گے۔ ایک جگہ ایک منزل آ رہی تھی، کمبر علی کے ساتھ، ایک منزل پہ ایک سائل نے سوال کیا، یا علی روٹیاں چاہیے، یا علی روٹیاں چاہیے، یا علی روٹیاں چاہیے۔ کمبر سے کہا، کمبر سائل کو روٹیاں دے دو۔ کہا مولا روٹی پلان میں ہے، کہا روٹی پلان پہ ہے، کہا پلان دے دو، کہا پلان اونٹ پہ، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ دے دو، کہا مولا اونٹ قطار میں ہے۔ پر یہ کہہ کر کمبر پیچھے ہٹ گئے۔ علی نے مسکرا کے کہا کمبر پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا مولا میں کہتا اونٹ قطار میں ہے اور قطار کی مہار میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ کہتے ہو کمبر تو بھی چلا جا، مہار بھی لے کے جانا۔ اور مولا پورا کمبر کا جملہ سنے، کہا مولا مجھے دنیا میں رہنے کے لیے چیزیں تو مل جائیں گی لیکن آپ جیسا مولا نہیں ملے گا۔ یہ معرفت ہے نا علی کی، یہ معرفت ہے نا امام کی، کہ دنیا کو ٹھوکر مار دو علی چاہیے، تو
कंबर को इशारा किया, कंबर एक कुएं से पानी भर के लाए, पानी लाए, अली ने शीशे पानी डाला, बंद किया, उसको दे, कायनात की हर शय से बंद ले जाओ। परेशान हो गया, परेशान हो गया, कहता या अली ये क्या हुआ, मैं कायनात की हर शय इस पानी में बंद है, ये पानी के चंद कतरे डाले, इसमें पानी की हर शय बंद है। मौला ने कहा बदबख्त, अगर कुरान पढ़ा होता तो कभी सवाल न करता। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हमने हर चीज की हयात को पानी पे रखा है, हर चीज की हयात को पानी पे रखा है, हर चीज की हयात को पानी पे रखा है। जैसे हर चीज की हयात को पानी पर रखा है, आपके अकीदे का जुमला देता हुआ जाऊं, हर चीज की हयात पानी पर है, और यही पानी खुदा ने हक के जनाब सैयदा में लिखा है। यही पानी सैयदा के हक में है, यही पानी सैयदा के हक में है। कायनात का जितना पानी है वो हक के जनाब ज़हरा के महर में है, महर सैयदा में है पानी, महर सैयदा में है पानी। तो मैं जुमला कहता हुआ जाऊं, जब हर शय की हयात पानी पर है तो अल्लाह ने जनाब महर सैयदा से थोड़ा पानी उठाया, कायनात बना दी, थोड़ा पानी उठाया, आसमान बना दिया, थोड़ा पानी उठाया, जमीन बना दी, थोड़ा पानी उठाया, फरिश्ते बना दिए, थोड़ा पानी उठाया, जन्नत बना दी, थोड़ा पानी उठाया, इंसान बना दिए, थोड़ा पानी उठाया, कायनात की हर शय को बना दिया। अब जो बदबख्त पानी भी पीता हो और सैयदा के दुश्मनों पे लानत भी न करता हो, वो कल भी हरामजादा था, वो आज भी हरामजादा। सलावत भेज दे सवालात लेकर चला गया। यही घराना है जिसके दर पे अगर दुश्मन आता है वो भी खाली हाथ वापस नहीं जाते। इमाम हसन करीम है, करीम है, इमाम करीम है। इमाम की कुनियत अबू मोहम्मद है, अलकाबात सिब्त अकबर, जकी तैयब, अलकाबात इमाम की। इमाम करीम है। अच्छा ये घराना कौन सा है, आखिरी 10 मिनट दे दे ताकि मैं बात को कंप्लीट कर। ये घराना कैसा है? किसी ने मौला कायनात से पूछा, मौला मौला आपसे पहले एक बहुत बड़ा सखी था जिसका नाम था हातिम, आप ज्यादा सखी हैं या वो ज्यादा सखी है? अब कायनात में अगर किसी भी जाके पूछे ना तो वो हातिम की बड़ी बड़ी नेकियां बताएगा, इतना देता था, इतना दौलतमंद था, ये था, वो था, वो पता नहीं क्या बताएगा। लेकिन अली से जब पूछा गया ना कि मौला आपकी नजर में हातिम क्या है, इमाम ने कहा हातिम, जब पूछा मौला आपकी नजर में हातिम क्या है, इमाम ने कहा हातिम से बड़ा बखील दुनिया में कोई नहीं, हातिम से बड़ा बखील दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। कहा मौला, हैरान होकर कहता मौला वो इतना देता था कि जब 40वें दरवाजे पर फकीर पहुंचता था तो वो खुद ज़कात देना शुरू कर देता था। पूरी तवज्जो अली का, मैं जुमला सुनो खुदा की कसम, कमाल का जुमला है अली का। जब उसने कहा ना मौला 40 दरवाजों से इतना देता था कि वो 40वें दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते फकीर खुद ज़कात देना शुरू कर देता था। इमाम ने कहा अगर देना ही था तो एक ही दरवाजे से देता, ये जलील करके 40 दरवाजों से क्यों देता था? अली एक ही दरवाजे से देता है और इतना देता है कि दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये करीम का दरवाजा है ना, ये करीम का दरवाजा। ये मैंने वाकया किसी वजह से सुना है आपको ताकि आपको इमाम हसन की अजमत समझ में आए। ये करीम का घर है, ये करीम का दरवाजा है। अब इमाम हसन है करीम, इमाम हसन है, अली की करीमत में कोई शक है? लेकिन क्या अली का लक़ब करीम है? मौला हुसैन करीम है, लेकिन को है इमाम का लक़ब है करीम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम ज़माना तक आ जाए, इन तमाम आइम्मत सब करीम है ना। करीमों का दरवाजा, करीम का घराना है, लेकिन किसी का लक़ब करीम है? करीम एक ही है, इमाम हसन। अली ने नहजुल बलागा खुतबा मौला पढ़ लेना, अली ने फरमाया 4 किस्म के लोग हैं दुनिया में। एक बखील जो खुद खाता है दूसरों को खाने नहीं देता। दूसरा लईम, लाम ये मीम, लईन नहीं लईम, क्योंकि हमारी कौम के जहन में लईम जल्दी आ जाता है। लईम, लाम ये मीम, लईम। वो कौन? वो है जो न खुद खाता है न दूसरों को खाने देता है, ऐसा भी देखेंगे आप। और तीसरा है सखी, जो खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है।
चौथा है करीम, जो खुद नहीं खाता दूसरों को दे देता है। इमाम हसन है करीम, इमाम हसन है करीम, इमाम हसन है करीम, इमाम हसन है करीम। अच्छा करीम हुए कैसे? ये तो घराना ही करीमों का है ना, है सब करीम है ना। जब किसी कहीं पर कोई कंजूस का घराना हो, वहां पर अगर कोई फकीर को 10 रुपए दे दे तो पूरे खानदान में वाह वाह हो जाएगी कि 10 रुपए दे दे 10 रुपए। लेकिन अगर कोई घराना हो जिसमें सुबह सुबह अगर कोई फकीर आए उसे 100 रुपए दे दिए, शाम को आए 100 रुपए दे दिए, दूसरे दिन आए 500 दे दिए, वहां पे तो कोई मसला ही नहीं है ना, जो दे रहा है बस। लेकिन उनके घर में कोई इन सब के ऊपर करीम बने तो बने कैसे? जहां पर जिसके दरवाजे से कोई खाली ना आए। बल्कि इनकी करीमत ये है, करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जंग लड़ रहे थे, आखिरी वक्त इमाम का जब शहादत से पहले जो इमाम अपने जंग लड़ रहे थे, इमाम की तलवार की जद में एक शख्स आया था। जैसे ही इमाम ये था कि इमाम तलवार चलाते और उसकी गर्दन चल जाती। उस वक्त उसने इमाम से कहा मौला अपनी माँ का एक हो। इमाम ने कहा हट जा तलवार से, दुश्मन को छोड़ दे। कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है दुश्मन को? यानी तलवार की जद में था, कहा ना मौला एक हूँ अपनी माँ का। इमाम ने हट जा तलवार के आगे से। यानी इतना करीम है ये। उनके घर में हसन करीम बने तो बने कैसे? इमाम के घर में करीम हसन बने तो बने कैसे? इमाम ने दस्तरखान बिछाया और ऐसा दस्तरखान बिछाया कि उस दस्तरखान की वजह से हसन करीम बन गया, और ऐसा करीम बना कि अब कायनात में पहले दस्तरखान इमाम हसन था, अब हर इमाम का दस्तरखान कायम है। इमाम हसन का अब जाकर देखे ना, दस्तरखान इमाम मूसा काज़िम भी मिलेगा, दस्तरखान इमाम जाफर सादिक भी मिलेगा, दस्तरखान मौला हुसैन भी मिलेगा। लेकिन दस्तरखान कायम किसका था? इमाम हसन का था। पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, दस्तरखान किसका था? इमाम हसन करीम इमाम है। खत्म हो गई गुफ्तगू जाने मोहतरम। इमाम को गरीब शाम की यही कोशिश रही कि इमाम को माज़अल्लाह सुम माज़अल्लाह जलील किया जाए, बेइज्जत किया जाए। दरबार में इमाम को बुलवाया इमाम को। जैसे वो दरबार में इमाम आए, उसने तारीख लिखा 7 या 9 बंदे खरीद किए। उसकी तारीख यही, हर किसी को खरीद करता था, कभी कातिल खरीद करता था, कभी कोई खरीद करता था। 7 या 9 बंदे उसने खरीद किए और उनसे कहा कि देखो मैंने हसन को बुलाया है, जैसे ही हसन आए तुम लोगों ने मेरे आबा अजदाद की मेरी तारीफ करना शुरू कर। जैसे इमाम हसन आए और जैसे इमाम हसन दरबार में आए, उन्होंने तारीफ करना शुरू कर। पर ये वो कसीदों इमाम खामोश खड़े रहे, सुनते रहे। जब सुनकर खामोश हो गए, जब सुनकर वो करके चुप हो गए, अब इमाम ने जुमला का तवज्जो जाने मोहतरम, इमाम ने जुमला कहा, इनको बुलाया है मुझसे बात करने के लिए, इनको बुलाया है मुझसे बात करने के लिए। इमाम ने एक की तरफ इशारा करके कहा कि तेरी माँ तो वो थी जो घर में भी नहीं बैठती थी, तेरी माँ वो थी। मैं अल्फाज बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन तारीख में जाके देखे इमाम ने क्या कहा था। कहा तेरी माँ वो थी जो घर में भी नहीं बैठती थी, और दूसरे की तरफ इशारा करके कहा कि तू जब पैदा हुआ था तो 7 लोगों के दरमियान तलवारें चली थी। पता नहीं कहाँ बैठा, आखिरी जुमले मेरी तकरीर की। कहा जब तू पैदा हुआ था तो तेरी वल्दियत पर साबित करने पर तलवारें चली थी, 7 लोगों के दरमियान तलवारें चली थी, और जब जिसके साथ शक्ल मिली थी वो तुझे लेके गया था। अब तीसरे की तरफ इशारा करके तू बात कर रहा है, तू तो वो है जो अपने मोहल्ले में उसका बेटा मशहूर है, जो उम्र में तुझसे 2 साल छोटा है, 2 साल छोटा है। आखिरी जुमला खत्म किया मैंने गुफ्तगू जाने मोहतरम। अब अमीर शाम की तरफ रुक करके इमाम ने कहा, सुन अमीर शाम, इनको बुलाया है मुझसे मुकाबला करने के लिए। मैं आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर इमाम मौला कायनात तक अपने तमाम बड़ों का जिक्र इस दरबार में खुलेआम करता हूँ। तू भी अपने बड़ों की सदाकत को पेश कर। अब जुमला है इमाम का, पूरी तवज्जो। कहा मैं हवा से लेकर आसिया तक, आसिया से लेकर फातिमा तक अपनी माँ का किरदार भरे दरबार में पढ़ता हूँ। तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता दे। इस घराने की खुशी का वास्ता जो मोमिन मेरे सामने बैठे हैं और मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ आबाद है मेरे मौला, आज
कायनात के अमीरों के घर में खुशी है मेरे मौला। इन फकीरों के झोलियों में जो जो दुआएं हैं तुझे इमाम हसन की आमद का वास्ता, इन तमाम फकीरों की दुआओं को कबूल फरमा मेरे मौला। तुझे अली की अजमत का वास्ता, जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मोमिनीन मोमिनात तंग दस्त है मेरे मौला, मौला हसन की आमद के सदके में उनके रिज़्क़ रोज़ी में कुशादगी इनायत फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल है मेरे मौला, आज की पाक रात के सदके उनकी परेशानियों की मुश्किलात को दूर फरमा मेरे मौला। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार है, बीमार करबला, बीमार मदीना का वास्ता, इमाम हसन की आमद का वास्ता मेरे मौला, उन बीमारी को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे अली की अज़मत का वास्ता है, आज़ादार ख्वाजा की तरफ से तेरे हुज्जत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद का ये फर्श बिछाया गया मेरे मौला, उनकी ड्यूटी को बारगाह में कबूल फरमा। जो आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता है मेरे मौला, जो मोमिनीन मोमिनात इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए मेरे मौला, उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार तुझे अली की अज़मत का वास्ता, तुझे मौला हुसैन का वास्ता, आमद इमाम हसन का वास्ता, जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद हैं साहिब औलाद कर दी मेरे मौला। तुझे अली की अज़मत का वास्ता और हसन की आमद का वास्ता मेरे मौला, जो मोमिनीन मोमिनात हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें हज व ज़ियारत नसीब फरमा मेरे मौला। जो ज़ियारत के सफ़र पे हैं उनके सफ़र को बेखतर कर। तुझे आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मौला हसन के हवाले से जिक्र हो रहा है मेरे मौला, उन तमाम मकामात, तमाम पढ़ने वाले, तमाम सुनने वालों की हिफाजत मेरे मौला। पारा चनार के मोमिन की हिफाजत फरमा मेरे मौला। दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मोमिन यजीदियत से बरसरे पेकार है मेरे मौला, यजीदियत खुलीस तो नाबूद फरमा, हुसैन की तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे अली की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता मेरे मौला, हम इस काबिल नहीं लेकिन इस काबिल बना दे मेरे मौला, जब तेरी आखिरी हुज्जत का ज़हूर हो तो उसके लश्कर में शुमार मेरे मौला। हमें सही माना में मार्फत इमाम ज़मान नसीब फरमा। जो आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता मेरे मौला, इस ज़िक्र का वारिस, हमारा वारिस, वक्त के हुसैन के ज़हूर में ताज, हमारे तमाम दुआओं को बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये तमाम मुसरत बता रहा है हमें, तेरे वजूद में खालिक की ज़ात आई है। वो लखा मुबारका से लखा मुबारका, लखा मुबारका से लखा मुबारका। आगे बीबी दलाल की अर्द ने हाल आखो, लखा मुबारका से लखा मुबारका। ठीक कुल घर खुशहाल सोने दिलबर दे नाल आखो, लखा मुबारका से लखा मुबारका, लखा मुबारका से लखा मुबारका। हर मजलूम को मिल गई ढारस, हर दिल पर उम्मीद, हर मजलूम को मिल गई ढारस, हर दिल पर उम्मीद। खुशियां दे मन वाला आगे फुल रुखियां दी दे, लखा मुबारका साईं लखा मुबारका, लखा मुबारका साईं लखा मुबारका, लखा मुबारका साईं लखा मुबारका, लखा मुबारका साईं लखा मुबारका। समझ के अपना आईना दुरब है नजर करे, समझ के अपना आईना दुरब है नजर करेगा। दे विच दे कपड़ा सरापा जुल्फ बेटे सवेदा, लखा मुबारका साईं लखा मुबारका, लखा मुबारका साईं लखा मुबारका। मौला है आए हमारे, मौला है आए हमारे, मौला है आए हमारे, मौला। बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर